Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tout le monde. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, prie pour vous tous, qui que vous soyez. Croyez ou non. Si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste, si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. S'il y a des problèmes entre vous et les amis et les voisins, ou de la famille, ou avec les enfants, nous prions pour qu'il y ait la paix chez vous, la paix pour vous, la paix avec vous. Une journée de paix, ça vous vaut les guerres du monde entier. Arke abuna deiro Samuel ukohnodi ito sriito orthodoxeito mebelchika. Kobe shlomo shaino luamo srio haikotoe. تالخو كايوي آلوه ما نحي تالخو عانيدة دنقيلي محاياني آلوه بلي يمالكو سودي شمايو تالخو مشاكل ما جيراني وبينو بيتو عمو قورو يستو أمنا عيمي توخو الحذوذي وشلومو دمشيحو عميخو سعاي دشلومو كوتوي وحرب دبريثو كولا اليوم مشغولين قاميت كما دقيقة بولي شون سريو بوي دعاء مسريو برخو لكو فهم غلبهن مني يعني بامو حمشو لكو فهمي وفرنساوي بثرك مشغولين معلوم فرنساوي أديما مشغولين اليحتيثو حال حوطي ايه كلنا حاطوينا كلنا كتلا فودي بس لازم معدلينا روحينا. Aujourd'hui, nous allons parler de nos défauts, de nos manquements et du péché. Nous tous, nous sommes des pauvres misérables. Nous avons des problèmes, des manquements, des défauts, des péchés, petits ou grands. Nous devons nous corriger. Nous devons avoir une vie nouvelle. كلنا استلازم معدلينا روحينا وتايبينا هاو دوم اللتلي يحطيثو خد مشيحو دملي ترموحي كيفو وكلنا شيء حزيلي يحطيثي ذيق مروحي وذهن وملي ليستو أتثو لحوطت لك حكم لخ مديا mon péda هاو حوطت. Celui qui n'a pas de péché, qui jette la première pierre à cette femme qui était attaquée par les accusateurs. Et Jésus a dit, si quelqu'un n'a pas de péché, qu'il jette la première pierre. Et tout le monde a avoué ses péchés devant lui. Tous sont partis. La femme restait seule. Madame, je ne vous condamne pas, mais ne pêche plus. Donc, chacun de nous, nous devons nous améliorer. Nous avons des fautes. كلنا لازم معدلين روحينا هاو الدوم اللتلي فودي حاطوه هاو دوم الكتلي فودي قم عدن روحي زادي قولو قالوا مبارخ الو عامو سريو كولي اعدق مشغولين اشمنتو بولي شونو سريو دو عامو جبوي دو عامو مبارخو لا سريو سخاميتو ستي قولو جبوي دعاني ذي. On prie pour les défunts, pour tous vos défunts, qui soient dans le paradis céleste. Amen. عاني ذد بمشي حولو تكر الخون هم عطيلين حومة ويومات فرعونو قايمي تندلح بولو من قبريكم نفقيت برهيب ثول رعيد برملكو لبشيت استل تجبحتو وقذومو شبحو زمريت
نحمون ديال داودوذم حصوث راحة معلين شاري رويث أحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو مالخ تحيل النفشو طلحو شو بشحل عين بدمعه حني غوثو لو فغرو بخيلو النفشو هي نفشو بخيول الفغرو حانو نوح لتريهن بيومين نوح مريو راح علينو عذارين. Si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste, Seigneur Jésus, exaucez-nous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. تلخو عنيدة نقيل محياني الله بلي ملكوثو ديشمايو تلخو كايوة الله ما نحي وما حت موران يشرم شيحو شلومو سينو بينو عامو سريو متوي الله مبارخ عليه شلومو شينو اعدو مشغولينا ممقالين قاديشو حوزينا مشيحو من كومر. Nous allons parler maintenant ce que Jésus dit dans l'évangile. C'est vrai, ça peut être difficile, mais le difficile a de la qualité, le facile est vulgaire. حزينا مشيحو مكومر شرولو نقاوثي صعبو يمدت كومر بس ومدت كتيو صعبو يعني غلبة طويو ومدت لتيو صعبو لتيو طوو مشغولين عدو بولي شوند موران يشعر مشيحو حزينا مشيحو مكومر بومقالين بصحوحو يعني بفسقو دحمشو اي 43 بشيم ابو وابرو روحو قاديشو حاضع له شاريرو امين شلومو الو عامو سريو كودا هي كوتوي امين امين مشيحو كومر شماعو ومدد مشيحو تكومر ولو كيتوي صعبو بس ومدد كتيو صعبو طويو مدد كتيو قولاي لا تيو طوو مشيحو كومر بمقالين قاديشو شمعتون دي ثمار در حمل قاريبوخ وسني لبعيلد بوبوخ مشيحو كومر اينو دين اومرنو الخون احب لبعيلد بوبيكون وبارخ المان دلويت الخون وعبيذ تشافير المان تسون الخون وصلاة علي لين دبرين الخون بقطيرو رطفين الخون أي كانوا تهون بناو دابو خند بش مايو هاود مدنح شمشي عالطوبة وعالبيشة وما حث متري عالكينة وعالعاولة إن غير محبيتون ليلند محبين الخون مونو أغرو إيث الخون لهو أف مخسه هوذ عبذين وين شوليتون بشلومو دا حيكون بالحوث مونو ياتير عبذيتون لهو أف مخسه هي هوذ عبذين مشيحو كومر واو هو خيل آتون قميره أي كانوا دابو خند بش مايو قميرو شينو وشلومو الكلخون آمين. أنا قعدوك شرحين على حزينا قيوخا كومر مشيحو كي بندو تحميله ومدد كومر تحمين عليه تبقين عليه أولو أما دبريثو كولا تويا مشيحيتو إيه مشيحو كومر شمعتون دي ثمار شامعيتو ادمري دار حمل قاريبوخ وسني لبعيد بوبوخ ارحموا قاريبيذوخ وبغذم عنت مودج من ايذوخ
أنا قمشيحكم رب أنا قاونكم أنا الخو شكل حنو إنو دينو مرنو الخون أحب لبعيل دبو بيكون ارحامو أدج من أسخو لونكم أنو ومقالينكم باكي كموت صعبو يو بس ما يتكتيو صعبو كتلي قيمة غلبي ما يتكتيو قولاي لا تلي قيمة مشيحكم مشيحوينا أولو كما همينا بومقالين أولو مشيحو مريالو هيدا كم هيمنا ايبي اولو اذا دم هيمنينا ايبي لازم تبقينا هيتشو المساء عصرو بمو دم تبقينا بمو مستهي توتر مشيحو كومر باريخ المان دلويت الخون مباريخو هاودكم صاعرخو تكم احرمخو وعبيذ شافير المان تسوني الخون وسومو كل ميدا شافيرو لاودكو بغثخو تكم عانت منخو هذا يمشي حيثو أنا قدموت على وكيل صعبو كتلي دجمن كمو حيبي ساعليلي ولكتو عينو ميدد مليلي اين قايو كون فقينا ممقلين وي باريخ المان دلويت الخون هاستي تكم ساعرخو تكم انعلخو مباريخو لي وانا شخصا نوشي دم صاعلي كم بارخنو لي نوشت كمو حيبي كم بارخنو لي وكوبينو استشلومو والو مبارخ اعلي كمانو انا قينا قدون استي دم صاعنو لي من فرقيت بينيلي ويلي انا قينا قد مشي حود مصاعر الحاد كم صاعلي من فرقيت بينيلي ولاود كم صاعلي دونك وعبيذ شافير المان تسوني الخون وسومو كل مدى شافيرو هاوت كوبو غثخو كم عانت منخو وصلاو عليلين دبرين الخون بقطيرو رطفين الخون ومصاليو لاود كومو حبخو ودكم اشكى عليخو ودلكو روح امخو اي كانوا تهون بناو دابو خوند بشمايو حتى توتو ان بني دوبا بثخو وشمايونو أنا قد سيموت بشكل دحن في مدعروت وعلي دو تكو تك دم قتلوتو محوتو بحذوذي دم صعروتو لحذوذي وتولخو سيموتو حذوذي بريندار من فرقيت بينيل وخويلي هاود مدنح شمشي على الطوبة وعلى البيشي آلوه كوبيش مشيذي لو طاوستي ولو بيستي أنا ليما دمينا لالوه قاي كوباتيش مشو لو بيس ولو طاو وطاو وبيس آلوه كوبي يشمشو حتى دمشا حلي دماش حلي وما حث متر على الكينة وعلى العولي إن قد كوثي مترو كوثي ألو كينوستي ألو طاوستي وألو بيسستي وليرعود كتيو زلام طوو ألحي طيذي وكوثستي ومطراو ألحي تدوز لام كتيوستي بيس دي كي قبالوه فرق ليتو آلوه كمر توبو مخفوروتو دونك وما حث متر على الكينة وعلى العاولي إن غير محبيتون ليلند محبين الخون إذا درحموتو هانك تكورح ملخو إذا درحموتو هانك تكم رحموتو مني مونو أغرو يثلخون من أغرو كتخين قايو له أف مخسهي هوذي عبذين أبيسن سكوسيمي عيني وشكلانو كورحمي هانك تكورح مني وكم عنتي مانك تكم عنتني احنا سيسيمي نوخة دمعنتينا هانك تكم حنيبا لا تيوطوو هانك تكم حنيبا تكم صارينا لي لازم درحمينا لي بشيحكم لونكم نحر أنا قم شيحونا أولو كم همينا بومقالينا أولو وين شوليتون بشلومو دا حيكون بالحوث دوبوتو شلومو لواحو نسخو لو جيران نسخو تكو رحموت اللي كوشوتو دي قحوة ويتشاي تبدا بشيحو كومر وين شوليتون بشلومو دا حيكون بالحوث
مونو ياتير عبذيتون مكسيموتين قايو من كيد بين فرق بين ثيخ وبين حنفي بين لهم هيمني لوه مخسي هي هودي عبذين أبين سنستكو سيميوخا وسريو كمي أقمركشي سكو سيميوخا هو خيل آتون قميرة هاتو تكو سمعوت اللي هو كاميلة أي كانوا دابخون بشمايو قميرو خد كتيو باباثخو دشمايو كاميلو Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. شمع مشي حميدة كومر شمعتون دي ثمار دار حمل قاريبوخ وسني لبعيلد بوبوخ اينو دينو مرنو الخون احب لبعيلد بوبيكون وباريخ الماند لويت الخون وعبثت شافير الماند سون الخون وصلاو عليلين دوبرين الخون بقطير ورطفين الخون أي كانوا تهون بناو دابو خون دبش مايو هاود مدنح الشمشي عالطوبة وعالبيشي وما حث متر عالكينة وعالعولة إن غير محبيتون ليلند محبين الخون مونو أغرو إيث الخون لوهو أف مخسهي هوذي عبذين وين شوليتون بشلومو دا حيكون بالحوث مونو ياتير عبذيتون لوهو أف مخسهي هوذي عبذين شي حكمر واو هو خيل كاميلة خدوا بس خوش ما كتيو كاميلو واو هو خيل آتون قميرة أي كانوا دابو خند بشمايو قميرو شينو وشلوم لو عامو سريو أي كتوي دم تبقينا تشول مسا حمشو بمو إن قاست يعني هي طويو اللهم بارخ عليه وشلوم وشينو آمين أعدك مشغولينا يبو فرنساوي قي أنا شدكو شمعيلا سريو تكتني بأمريكا تكتني بفرنسا تكتني بسويسرا تكتني بنمسا تكتني بلجيكا نكسي كبعي يعني بو فرنساوي اللهم بارخ عليكو وتشمعوتو هانو ميدد ملان بو سريو يعني بمو أربعو غلبك تويطو كل حشابو بحيلو دمشيحو موراني يشعو مشيحو وشمعوتو ميدوناني نقاثة سكموتو هاثة صعبة ودم تبقينا بس أمدت كتيو صعبة وكتلي غلبي قيمة أمدت كتيو قولاي يعني لا تلي قيمة أبدا Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 5, verset 43. Vous l'avez appris, il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu pourras haïr ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Vous allez dire, c'est difficile, comment on va appliquer? Voilà, le difficile a de la qualité, le facile est vulgaire. Vous serez ainsi les fils de votre Père du ciel, qui fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'en font-ils pas autant? Je vous dis, Jésus dit à nous tous, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Loué soit Jésus-Christ. Amen. C'était l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ a bien parlé. Peut-être vous allez dire, c'est difficile d'appliquer, mais que voulez-vous?
même si nous appliquons 10%, c'est déjà beau. Maintenant, nous allons parler de la morale et du péché et de conversion et de pénitence. Une parole de Napoléon mort en 1821. Napoléon nous dit: je ne croirai jamais qu'on puisse mener un peuple sans la religion. Un peuple doit être civilisé, un peuple doit être moralisé, un peuple doit être lettré, un peuple doit être vraiment animé par une grâce, faire du bien et de croire en Dieu Tout-Puissant. Comment avoir de l'ordre dans un État sans une religion? Point d'interrogation, c'est Napoléon qui parle. Napoléon ajoute: l'athéisme, c'est-à-dire les incroyants, l'athéisme est destructeur de toute morale. Sinon, dans les individus, du moins dans les nations. Et une société sans morale, c'est comme un arbre sans racines. Tôt ou tard, l'arbre va tomber. Une société sans morale, tôt ou tard va tomber. La religion, Napoléon disait, est la seule qui puisse procurer un bonheur véritable et à une société bien ordonnée, d'affermir les bases d'un bon gouvernement. Napoléon ajoute: sans la religion, on marche continuellement dans les ténèbres. La religion est la seule qui donne à l'homme des lumières certaines sur son principe et sa fin dernière. Nulle société ne peut exister sans morale. Et une société sans morale, tôt ou tard, va tomber. Il n'y a pas de bonne morale sans religion. Il n'y a donc que la religion qui donne à l'État un appui ferme et durable. Une société sans religion est comme un vaisseau sans boussole. C'est la perdition vraiment. Une société sans religion, toujours agitée, des problèmes, des meurtres, des malentendus, des vols, des viols. Donc une société sans religion, disait Napoléon, toujours agitée, perpétuellement ébranlée par le choc des passions les plus violentes. Épreuve en elle-même toutes les fureurs d'une guerre intestine qui la précipite dans un abîme de maux et qui, tôt ou tard, entraîne infailliblement la ruine de la société. Napoléon dit: notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Napoléon qui parle, c'est comme un prêtre. Il dit: notre Seigneur Jésus-Christ, quoique issu du sang du roi David, ne voulut aucun règne temporel. Il a dit clairement: donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il voulut, notre Seigneur Jésus-Christ, au contraire, qu'on obéisse à César dans le règlement des affaires de la terre. Effectivement, Jésus a dit: donnez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Mais je ne connais pas de caractère plus respectable, plus digne de la vénération des hommes qu'un prêtre. Ouais. Les prêtres doivent guider les consciences. Bien sûr, nous les prêtres, nous devons être modèles, exemples dans la société.
pour tous sans distinction, pour les croyants et les incroyants, d'être aussi modèles. Donc Napoléon dit, les prêtres doivent guider les consciences. Donc, Saint Curé d'Ars dit une parole extraordinaire. Saint Curé d'Ars est mort en 1859. Je connais 2 chemins pour mener à la pauvreté. Et lesquels, dites-nous s'il vous plaît. Ben, le travail du dimanche, si vous travaillez le dimanche, tôt ou tard vous allez être pauvre. Le travail du dimanche et l'injustice. Nous devons être justes, nous devons travailler 6 jours, 7e jour, c'est le repos, c'est la prière, parce que c'est dimanche. C'est bien, même les États appliquent le dimanche, c'est comme congé. Ne péchez point, je ne vous condamne pas. Jésus dit à la femme adultère. Ne péchez point, je ne vous condamne pas. C'est tellement bon. Les péchés, les petits péchés font perdre habituellement la sécurité de l'âme et l'amitié de Dieu. Être ami de Dieu, c'est tellement bon. Une journée d'être ami de Dieu, ça vous vaut tous les péchés du monde, tous les plaisirs du monde. 1 minute de plaisir peut nous amener 1000 douleurs. Plaisir, chagrin, amertume, couche dans le même lit. C'est vrai, 1 minute de plaisir peut nous amener 1000 douleurs. 1 minute de sainteté, ça va vous amener vraiment le bonheur, l'exemplarité. Et nous devons être exemple pour les autres. C'est tellement bon. Nous devons être modèle pour les autres. Mais quelqu'un qui est blessé moralement, religieusement, civilement, dans les problèmes, dans le péché, ne peut pas donner l'exemple, ne peut pas aider les autres. Un malade ne peut pas aider les autres. À vous tous, je souhaite beaucoup de santé, de réussite et de protection. Saint Paul dit aux Hébreux chapitre 12, verset 4, « Résistez jusqu'au sang au péché. » Quand nous avons des idées diaboliques, nous devons dire non. Quand le démon arrive, désire nous tenter, nous devons dire non. Arrière Satan, va de rétro Satanas. Quand le démon met les idées dans nos têtes, détester telle ou telle personne, nous devons dire non. Nous devons les estimer, nous devons leur pardonner, les aimer. Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent même. Saint Clément, assassiné, mort en 97, nous dit ceci, des péchés naissent les guerres, les problèmes, les crimes, les assassinats, les différends. Là où n'est pas le péché, il y a la sérénité, il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a la confiance. Nous devons avoir confiance. Nous devons avoir de véritables amis. Nous devons avoir confiance à ses amis. Mais un ami doit être éternellement pour toujours ou rien du tout. Si vous dites à votre ami, c'est quelques fautes, c'est quelques péchés, c'est quelques manquements, s'il est fâché, quittez-le. S'il vous remercie, remerciez-le. Ça, c'est un ami. Et à ce moment-là, vous pouvez le conseiller. Lui-même devient quelqu'un d'autre. Pour le bien, dans le bien, avec le bien, charitablement. Saint Grégoire de Nazianze, mort en 389. Le péché est la mère de l'humiliation. Vous savez, quand on est humilié, c'est pire des choses. Et l'humiliation est celle de la conversion. Alors, quand on est humilié, c'est vraiment grave, mais nous devons supporter même l'insupportable et nous devons nous améliorer. Regardez Saint Grégoire ce qu'il dit. Le péché est la mère de l'humiliation.
Et l'humiliation est celle de la conversion. Pécheurs, convertissez-vous. Quand vous êtes humiliés, venez à la conversion. Jésus vous aime, qui que vous soyez. Jésus aime les pécheurs. De toute façon, il dit clairement dans l'évangile Saint Matthieu chapitre 9 verset 13, « Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs, à la conversion. » Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, mort en 1556, dans ses institutions, dans ses lois, à ses amis, à la société des Jésuites, vous ne pouvez jamais être pape, mais cardinal, oui, évêque, oui, prêtre, oui, mais pape, non. C'est pour cela, il y a depuis 500 ans, pas de pape chez les Jésuites. C'est le premier, François Ier était jésuite. Normalement, ne doit pas, le Saint Ilias interdisait ça. Mais ça arrive, que voulez-vous? Les péchés sont les plaies de l'âme. Si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous n'avez rien gagné, absolument rien. Rien du tout. Les péchés sont les plaies de l'âme. Quand vous avez une plaie, c'est terrible. Une blessure, c'est terrible. Alors, nous devons nous guérir de ces plaies diaboliques, de ces blessures, et être quelqu'un dans la vie. Convertissons-nous. Ayons une vie nouvelle, une date clé. Dieu nous aime, certainement. Les péchés sont les plaies de l'âme. Si nous gagnons le monde entier, si nous perdons notre âme, nous avons perdu absolument. Nous avons tout perdu. Saint Vincent de Paul, qui s'occupait vraiment des abandonnés, des malheureux, et il est mort en 1660, il disait « Je ne crains que mes péchés. Je ne crains que mes péchés. » C'est-à-dire, je suis tellement courageux, mais attention, si j'ai des péchés, je suis humilié. Je ne crains que mes péchés. Bien sûr, nous devons être vigilants de ne pas tomber dans le péché, dans le mal. Et imaginons, nous avons des manquements, des péchés, nous devons immédiatement nous convertir. Changer notre vie pour le bien. Parce que Dieu a donné aux prêtres, ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Si vous liez, quelqu'un sera lié. Si vous déliez, sera délié. Je demande au Christ notre Seigneur, qui que vous soyez, si vous avez des manquements, des problèmes, des difficultés, des péchés, au nom de Christ notre Seigneur, je demande, soyez pardonnés par Jésus notre Christ notre Seigneur. Jésus-Christ nous aime, Jésus-Christ vous aime. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Voilà, nous allons parler d'une dame extraordinaire, d'une fille extraordinaire, Sainte Jeanne d'Arc, brûlée à cause de ses convictions charitables, brûlée en 1431. Pas de soldats en état de péché, attention. Pas de chrétiens en état de péché, attention. Le mal, quand il est passé par la volonté humaine, il devient le péché. Délivrez-nous du mal, Jésus dit. Le péché, c'est le mal consenti. Rechercher, glorifier. Il ne faut pas rechercher le péché, le mal, ne pas glorifier le mal. Il faut dire comme le Christ, délivrez-nous du mal, donne la paix à nous tous. La tentation par elle-même n'est pas péché. Alors comment? Mais le consentement à la tentation fait seul le péché. C'est absolument capital ici. On peut être tenté, on peut avoir des idées diaboliques, mais ça peut arriver, mais il ne faut jamais tomber dans le péché. Écoutez bien ce que Jeanne d'Arc dit. La tentation par elle-même n'est pas péché. Répétez. La tentation par elle-même n'est pas un péché.
Et alors, ajoutez, le consentement à la tentation fait seul le péché. Donc, Saint Jean d'Arc, je dois répéter, c'est capital. La tentation par elle-même n'est pas un péché. Le consentement à la tentation fait seul le péché. Donc, il ne faut pas dire oui, il ne faut pas consentir. Même si nous sommes tentés, nous devons dire « Arrière Satan, va derrière Satanas, je ne vous connais pas. » 1 minute de sainteté, ça vous vaut les péchés du monde entier. Robertus à Sorbonne, celui qui a fondé la Sorbonne, l'université de Paris, pour les pauvres. C'était un prêtre qui a fondé l'université, la Sorbonne. Le premier démon est le péché. Mal, mot. Le premier démon est le péché. Parce qu'il condamne l'homme à la mort éternelle et au supplice de l'enfer. Le premier démon est le péché, parce qu'il condamne l'homme à la mort éternelle et au supplice de l'enfer. Comme le riche criait « Je souffre dans l'enfer, sauve-moi, Jésus ». Nous trouvons ça dans l'Évangile. Bossuet dit autrement, la vraie chasteté de l'âme, dit Bossuet, la vraie pudeur chrétienne, c'est de rougir du péché, de détester le péché, de dire le péché, non, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, de n'avoir le péché, ni d'amour que pour Jésus-Christ. Donc, et tenir toujours ses sens épurés de la corruption du siècle. Donc, la vraie chasteté de l'âme, dit Bossuet, la vraie pudeur chrétienne est de rougir du péché et de tenir toujours, sans cesse, épuré de la corruption du péché. Dieu est venu pour pardonner. Demandons pardon à Dieu Tout-Puissant, convertissons-nous et tous nos péchés vont être pardonnés. On devient quelqu'un d'autre dans la vie. Saint Paul écrit aux chrétiens de Rome, le salaire du péché, qu'est-ce que c'est? C'est la mort, bien sûr. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne plus dans votre corps mortel. Nous avons un corps mortel, un corps fragile, et quand le péché arrive, les tentations arrivent, le démon met des idées dans nos têtes, nous devons dire « Arrière Satan, va derrière Satan » et là vous allez être tranquille. Mais si vous dites « Mais c'est fait rien », etc., alors là, vous allez tomber. Il faut regretter avant et pas après. La vraie chasteté de l'âme, dit Bossuet, la vraie pudeur chrétienne est de rougir du péché et de tenir toujours, sans cesse, épuré de la corruption du siècle. Le siècle peut nous corrompre, mais nous devons dire non. Non. Quand vous dites non, vous êtes sauvés. Le non nous sauve. Le oui, c'est souvent nous met dans les problèmes, dans les tentations. C'est vrai, c'est vrai. Souvent aussi, il y a des gens qui disent oui à n'importe quoi et ils ont beaucoup d'ennemis. Et quand nous disons non, croyez-moi, on n'a pas beaucoup d'ennemis, soyez sûrs et certains. Saint Paul, de nouveau, il nous dit, il écrit aux chrétiens de Rome, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En notre Seigneur Jésus-Christ, que le péché ne règne plus dans votre corps mortel.
Mais oui, nous sommes misérables, nous sommes mortels, nous sommes passagers sur la terre, nous avons quelques années sur la terre, on ne peut pas les empoisonner. Donnons la parole à Saint Augustin. Saint Augustin, mort en 430, le mal qui se trouve dans l'homme est le fruit du péché. C'est vrai, quand nous sommes pécheurs tout le temps, mais on devient mauvais, ça c'est sûr. Le mal qui se trouve dans l'homme est le fruit du péché. L'âme pécheresse est un arbre stérile, digne de la hache et du feu, digne d'être coupé ou incendié. Il est l'homme de péché, du chrétien de se détester du péché, du diable de persévérer dans le péché. Imaginez, vous êtes glissé, levez-vous, ne pêche plus, je ne vous condamne pas. Donc, il est de l'homme de péché, ça peut arriver, mais convertissons-nous, du chrétien de se désister du péché, du diable de persévérer dans le péché. Le diable seul persévère, reste dans le péché, tandis que l'homme doit se convertir. Le péché seul ne vient pas de Dieu. Les hommes pécheurs appartiennent à Dieu en tant qu'hommes, mais au diable en tant que pécheur. Nier le pardon des péchés, c'est ôter le remède aux malades. Il y a toujours le pardon. Oui, convertissons-nous, Dieu va nous pardonner 100%. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407. Péché, c'est humain, mais persévérer dans le péché est diabolique. Je ne dis pas, il faut toujours tout le temps pécher, ça peut arriver. Péché est humain, mais persévérer dans le péché, ce n'est pas plus humain, c'est diabolique. C'est tout à fait diabolique. L'oubli des commandements est la cause des péchés. Il y a des commandements de Dieu de ne pas tuer, de ne pas pécher, respectez vos parents. Le péché est un démon volontaire et une folie spontanée. Le père et la mère du péché, c'est un ventre incontinent et la débauche. Donc Saint Jacques Chrysostome nous dit, péché c'est humain, mais persévérer dans le péché, ce n'est plus humain, c'est tout à fait diabolique. L'oubli des commandements de Dieu est la cause des péchés. Le péché est un démon volontaire et une folie spontanée. Le père et la mère du péché, c'est un ventre incontinent et la débauche. Commettre le péché, c'est tomber dans un puits. Faites attention de ne pas tomber. Faites attention de ne pas pécher. Saint Grégoire Magnum, tout péché est une épine, car en procurant le plaisir, il pique l'âme en quelque sorte en la déchirant. Ouais. Saint Jérôme dit autrement, le péché est la demeure du Satan. Le péché est la demeure du diable. Saint Bruno dit autrement, la nourriture du démon, qu'est-ce que c'est? C'est le péché. Il faut dire au démon, arrière Satan, va de rétro Satanate, je ne vous connais pas. Là, vous êtes tranquille. Tout péché est une maladie des âmes. Ouais. Saint Cyprien, assassiné en 258, ne pas pécher, c'est le premier degré du bonheur. Connaître ses fautes,
c'est le second. Nous devons connaître nos fautes, nos manquements. Moi, j'ai beaucoup de fautes, de manquements, mais je dois m'améliorer, c'est sûr et certain. Si quelqu'un m'attaque, je dois le bénir. Si quelqu'un m'insulte, je dois prier pour lui. Si moi je veux lui répondre, quelle différence entre moi et lui? Chrétiens, nous devons être modèles pour modeler les autres, ne pas répondre au mal. Oui, ne pas pécher, c'est le premier degré du bonheur. Mais le bonheur ne consiste pas de satisfaire ses bêtises, ses passions déréglées, c'est de les vaincre et convaincre quelqu'un d'autre. Connaître ses fautes, c'est le second. Ne pas pécher, c'est le premier degré du bonheur. Connaître ses fautes et ses manquements, c'est le second. Ne parlons point de mort. Ce n'est plus qu'un nom. Il n'y a de mort que le péché. C'est pire des choses, le péché. Mais Dieu aime tellement les pécheurs quand ils sont convertis. Beaucoup de pécheurs se sont devenus des saints et des saintes. Pécheurs, convertissons-nous. Pécheurs, convertissez-vous. Croyez à l'évangile. Dieu vous aime. Dieu vous pardonne. Nous devons faire pénitence, bien sûr. La pénitence est une vertu particulière qui fait travailler l'homme à la destruction et à la détestation du péché passé. La pénitence est la joie des anges, le remède des pécheurs. Les anges sont tellement contents pour un seul pécheur quand il abandonne le péché, quand il abandonne le mal, quand il dit voilà, je me suis converti. Eh bien, les anges de Dieu sont tellement contents. La pénitence nous rend notre premier état étant à faire de nos défauts autant de perfection. Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous devons. Tout ce qui est facile et vulgaire, le difficile a de la qualité, croyez-moi. Dans l'évangile Saint Marc, chapitre 6, verset 12, les apôtres partirent, prêchèrent la pénitence. Convertissez-vous, Dieu vous aime. La pénitence est la destruction du vice. Convertissons-nous, la joie des anges, le remède des pécheurs. Les anges ont beaucoup de joie quand un seul pécheur dit voilà, je suis quelqu'un d'autre, je me suis converti. La pénitence est la destruction du vice, la joie des anges, le remède des pécheurs. Pécheurs, nous vous aimons, Dieu vous aime, convertissons-nous, ayons une vie nouvelle et une date clé. Vous pouvez même, dès aujourd'hui, Dieu vous aime tel que vous êtes, dès maintenant, dès aujourd'hui, quand vous êtes convertis. Je souhaite pour vous tous beaucoup de bonheur, beaucoup de sainteté et le paradis céleste. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions aussi pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Et si vous êtes une famille, nous prions que cette famille soit bénie de Dieu. Soyez heureux sur la terre. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Abund bashmayo, nes qadash moch, tise malkusoch, nehwe subionoch, aikanud bashmayo of baro, hablan lahmut sunqonan yawmono, wajbuqlan hawbain wahtohain, aikano dofhnan, jbaqan hawbain, le ta'lan nisyono et le faso men bisho, betul dilochi malkuso, haylo tijbuhto, العالم علمين آمين سرين برخي فشون بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقالينا نخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دموريو راحيقي عم قريبة حاي عم ميثي فريقاي بصليبة زاكويو دموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسي حوبيكون تجبق بسريكون وتنحرو حوثد عاني ذيكون وينو عبد محيلو حاطو إثحنين وثعادر بياسلا وثخون
فوشن بشلومو سريو برخي كاث حوذيتون روزيتون وعلايم حيلو صلاو بصلو ثيولت ثو كلن قادي شيك حاصلا موران حاصل عنيذين دخرون مريم نوال بركوثان وصلو ثوتوي شورول نفشوثان اركبونا ديرو ساميلو كونو دي تسرية أرثوذكسيتو بلجيكا كو بشلومو شينو لسرية كله تلخو كايو الله ما نحي تلخو عنيذة نقيل ما حياني الله بلي إما الكسوديش مايو هو شينو شلومو حوبو بينو ثيخو بين جيراني بو بيتو فشوتم هاي من السرية زخو كل حشابو لو بيتو هات ليعيتو لو قيرو قاديشو هات ونعيمة صغالوهم بارخ الكلخو شينو وشلوما لو عامو سرية هاي كوتوي Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface, prie pour vous tous qui que vous soyez. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste, chacun de nous, nous devons nous convertir. Chacun de nous, nous avons des fautes, des manquements, nous devons changer notre vie pour le bien. كلنا متوينا كتلن فودي لازم دمعدلينا روحينا ودمينا استلتلن فودي مدقلونينا مشيح غاثي لحاطوي الله بشما هو شينو شلومو لو عامو سريو كله والله بارخ عليه كمينا لي فشون بشلومو شلومو الكل خون دومينوس vobiscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribat nobis omnipotens misericors Dominus. اللهم بارك خلو عامو سريو هيكوتوي واللهم بارك أبو تثي توي شينو شلومو عمي تولي كايو اللهم نحي تولي عنيذة اللهم بالي مقصودش مايو تولي مشاكل كل ما يدت صوف عمي توي عمي بيتوثو باش مدابو ودبرو روحو قاديشو هوشو وبخو الزبان العالم علمين آمين آمين.